ایک بار ایک گہری شانت رات میں ابو جہل کے نیترتو میں کچھ کافروں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں کھلی تلوار تھی اور ان کا ایک ماتر ادیشیہ یہ تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے باہر آئیں گے تو انہیں بے رحمی سے مار دیا جائے گا۔ دوسری اور مہان اللہ رب العالمین نے فرشتے جبرائیل کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیجا۔ فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگایا اور کہا، ہے رسول اللہ، اس گھر میں اب ایک پل بھی رہنا سمبھو نہیں ہے۔ کافر یودھاؤں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا ہے۔ جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو وہ آپ کو مار ڈالیں گے، اس لیے آپ کو ابھی اس گھر کو چھوڑ کر مدینہ کی اور ہجرت کرنی ہوگی۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے تھے، اس لیے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو جگایا اور کہا، ہے علی، اللہ تعالیٰ کی اور سے وحی آئی ہے، مجھے مدینہ کی اور ہجرت کرنی ہوگی، یہاں اب ایک پل بھی رہنا سمبھو نہیں ہے۔ ابو جہل کے نیترتو میں کچھ کافروں نے میرے گھر کو گھیر لیا ہے۔ نبی کی بات سن کر علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہے رسول اللہ، آپ ایک پل بھی دیر نہ کریں، آپ مدینہ کی اور یاترا شروع کریں، میں آپ کی جگہ آپ کی چادر اوڑھ کر سو جاؤں گا۔ صبح کافر سینک آ کر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، لیکن مجھے اس میں ذرا بھی دکھ نہیں ہوگا، میں بلکہ آنند محسوس کروں گا کہ میرے مادھیم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رکشا کی ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کا دروازہ کھولا اور ایک مٹھی ریت ہاتھ میں لے کر سامنے کی اور پھینکی۔ اللہ رب العالمین کی چمتکاری شکتی سے وہ ریت کے کण ہر کافر یودھا کی آنکھوں میں جا پڑے اور وہ چھٹپٹانے لگے۔ اس اوسر کا لابھ اٹھا کر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور کیول ایک بار دروازہ کھٹکھٹایا، ترنت دروازہ کھل گیا۔ تب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آشچریہ چکت ہو کر کہا، ہے ابو بکر، اتنی گہری رات میں کیول ایک بار کھٹکھٹانے کے ساتھ ہی دروازہ کھول دیا، کیا تم سوئے نہیں تھے؟ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہے رسول اللہ، آج سے 6 مہینے پہلے آپ نے کہا تھا کہ کسی دن آپ ہجرت کریں گے اور آپ کے ہجرت کے ساتھ ہی میں ہوں گا۔ اس دن سے آج تک کسی رات میں نے بستر پر پیٹھ نہیں لگائی ہے۔ کب آ کر میرے رسول مجھے بلا لیں گے، میں ابو بکر کا دروازہ کھولنے میں اگر دیر ہوئی تو نہ جانے ابو جہل آ کر میرے نبی کو چوٹ پہنچائے گا۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہے ابو بکر، یہاں اب ایک پل بھی رکنا نہیں ہوگا، چلو ہم مدینہ کی اور چلتے ہیں۔ اس کے بعد گہری شانت رات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں۔ ادھر ابو جہل اور اس کے کافر یودھاؤں کو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے ان کی آنکھوں میں ریت پھینکی ہے۔ وہ دھیان سے دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھلا ہے۔ ابو جہل اور اس کے کافر یودھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر پرویش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر چادر اوڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں۔ تب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر کی طرح جواب دیتے ہیں، کیا میں جانتا ہوں، تم ہی تو ان کی پہرا دے رہے تھے، تم ہی بتاؤ وہ کہاں ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ابو جہل اور اس کے یودھا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نشان کا پیچھا کرتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ جاتے ہیں۔ ابو جہل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر آ کر زور زور سے کھٹکھٹانا شروع کرتا ہے۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی اسما دروازہ کھولتی ہے۔ ابو جہل پوچھتا ہے، کیا یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے؟ چھوٹی بیٹی اسما جواب دیتی ہے، میں تو نہیں جانتی، میں سو رہا تھا۔ تبھی ابو جہل نے کہا، تمہارے پتا ابو بکر کہاں ہیں؟
अस्मा ने कहा, मेरे पिता घर पर नहीं हैं, मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। अबू जहल गुस्से से फट पड़ा और छोटी लड़की अस्मा के सिर पर इतनी जोर से मारा कि अस्मा के कान से तुरंत खून बहने लगा और अस्मा जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगी और कहने लगी, बाबा बाबा, अबू जहल मुझे मार रहा है। दूसरी ओर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो रेगिस्तान के रास्ते मदीना की ओर जा रहे थे। ठीक उसी समय अचानक छोटी लड़की अस्मा का रोना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के कानों तक पहुंच गया। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने स्पष्ट सुना कि उनकी बेटी अस्मा बाबा बाबा कहकर चिल्ला रही है। तुरंत हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हे अल्लाह के रसूल, मुझे लगता है कि अबू जहल मेरे घर आया है मेरी तलाश में। मुझे न पाकर शायद मेरी छोटी बेटी अस्मा पर अत्याचार कर रहा है। तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोमल स्वर में कहा, हे अबू बकर, क्या तुम घर वापस जाना चाहते हो? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हे अल्लाह के रसूल, मेरी छोटी बेटी अस्मा नहीं, मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को अगर अबू जहल बेरहमी से मार डाले फिर भी मैं आपको छोड़कर पीछे नहीं जाऊंगा। हे अल्लाह के रसूल, चलो एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, हमें मदीना की ओर आगे बढ़ना चाहिए। ये कहकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की ओर आगे बढ़ने लगे। फिर चलते चलते एक समय पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अबू बकर, सुबह सादिक हो गई है, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और सुबह काफिर सैनिक हमें दूर से देख सकते हैं, इसलिए चलो किसी एक जगह हमें शरण लेनी होगी। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, उस पहाड़ की किसी एक गुफा में हम शरण लेंगे। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उस पहाड़ पर चढ़े। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, पहाड़ की गुफा में बहुत सारे जहरीले सांप हो सकते हैं, आप थोड़ा बाहर इंतजार करें, मैं अंदर जांच करके आता हूँ। ये कहकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और गुफा साफ करके फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। रेगिस्तान में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते बहुत थक गए थे। जहल के नेतृत्व में काफिर बाहर ही उस पहाड़ पर पहुंच गए। उन्होंने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पैरों के निशान का पीछा करते हुए उस पहाड़ की गुफा के पास आ गए और वे एक दूसरे से कहने लगे, क्या बात है, यहाँ से आगे पैरों के निशान नहीं दिख रहे हैं। अबू जहल ने उन्हें आदेश दिया, तुम इस पहाड़ की अच्छी तरह तलाशी लो, निश्चित रूप से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी पहाड़ के अंदर छिपे हुए हैं, उन्हें मिलते ही तुम मार डालना। इसके बाद अबू जहल के योद्धाओं ने पहाड़ की तलाशी शुरू कर दी। वे तलाशी करते करते एक समय उस गुफा के सामने पहुंच गए जिस गुफा में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने शरण ली थी। महान अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदेश से उस पहाड़ की गुफा के मुंह पर एक मकड़ी ने जाला बुना और एक कबूतर ने उस पहाड़ की गुफा के मुंह पर घोंसला बनाकर अंडे देना शुरू कर दिया। अबू जहल के दो काफिर योद्धा उस गुफा के पास आते हैं। एक काफिर योद्धा कहता है, मैं निश्चित हूँ कि इसी गुफा के अंदर मोहम्मद और अबू बकर घुसे हैं। दूसरा काफिर योद्धा कहता है, अरे मूर्ख, इस गुफा के अंदर इंसान कैसे घुसेगा? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि इस गुफा के मुंह पर मकड़ी का जाला है और गुफा के सामने एक कबूतर अंडे दे रहा है। जब कोई व्यक्ति इस गुफा के अंदर प्रवेश करेगा तो वो कबूतर तुरंत उड़ जाएगा और मकड़ी का जाला टूट जाएगा। अबू जहल के योद्धाओं ने पूरे पहाड़ की तलाशी ली, लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं ढूंढ पाए। तब उन्हें विश्वास हो गया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नहीं है। ये सोचकर वे वहाँ से लौट गए। उसके बाद जब अबू जहल के काफिर योद्धा वहाँ से चले गए, तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उस पहाड़ की गुफा से बाहर आए और मदीना की ओर फिर से यात्रा शुरू की। तेज गर्मी में तपते रेगिस्तान में चलते चलते वे बहुत थक गए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हे अबू बकर, देखो तो सामने कोई घर दिख रहा है क्या? हम बहुत भूखे और प्यासे हैं,
अगर सामने कोई घर दिख जाए तो वहाँ से हमें कुछ खाना या पानी मिल सकता है। अल्लाह के वास्ते मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें।